한참을 달려 도착한 곳은 섬의 남서부에 위치한 티만파야 국립공원입니다. 1974년에 지정된 곳으로 다양한 화산 지형을 만날 수 있다고 하는데요. 티만파야 국립공원에서 가장 인기 있는 명소 엘 디아블로 레스토랑입니다. 한 해 평균 150만 명에 달하는 관광객이 방문한다는데요. 저 뒤쪽으로 너무 멋진 풍경이 또 펼쳐지고 있습니다. 차를 타고 달릴 땐 눈에 들어오지 않던 작은 분화구들이 보입니다. 국립공원 안에만 25개 이상의 분화구가 있다고 합니다. 여기 지금 연기가 올라옵니다. 연기에 이끌려 저도 모르게 걸음을 옮겼는데요. 와, 이 열기가 장난이 아닙니다. 구멍을 가까이에서 보기 어려울 정도로 굉장히 뜨겁더라고요. 갈라진 틈 사이로 땅속 깊은 곳의 열기가 새어나온 것이라고 하는데요. 그 위력이 얼마나 대단한지 건초더미의 금세에 불이 붙습니다. 화산이 여전히 활동하고 있다는 게 느껴지더라고요. Una pregunta, ¿es fuego natural? Fuego natural, el calor es natural, el fuego artificial es chulo. Abajo ahora está vivo. Mira, fíjate el paisaje, tiene un mar de lava, ¿verdad? Todo erosionado y aquí quedó atrapado una bolsa de aire y un magma residual. Ese calor sube por una fisura, chimenea, que es donde se ve pronunciado aquí pronunciado. Vale, es muy interesante. Gracias. ¿Tocaste la ceniza volcánica? Ven por ahí. ¿Sí? Aquí, Aquí hay 80 grados aproximadamente. 80. Pero quema, ¿vale? 오! Segunda vez que me Sí. 근데 이게 지금 한 80도 정도 된대요. 오, 뜨겁네요. 이 화산에 살아있던 증거입니다. 와, 이거 신기하네요. Está muy caliente. Pero no se sepáis. 혹시 저만 뜨거운 거 아니죠? 과연 이분은? 그쵸, 너무 뜨겁더라고요. 사람들이 모여있는 걸 보니 위에도 뭔가 특별한 게 있는 모양인데요. 바닥에 구멍이 뚫려 있네요. 연기가 피어오르는 걸 보니 화산 열기가 올라오는 관인가 봅니다. La boca del tubo, dejarse el permitido. Cuando vierta el resto del agua. 과연 어떻게 될까요? 와, 깜짝 놀랐습니다. 제 아래쪽에 400도 이상 열이 끓고 있어가지고 물을 넣자마자 확 분출했습니다. 와. 화산 열기에 물이 순간적으로 기체화되어 뿜어져 나오는 거라고 합니다. Y aquí tenemos 10 metros de profundidad. 아하. En cada tubo son 13 tubos metálicos, 10 metros de profundidad y 400 grados. Lo que hago primero es le echo un poco de agua para enfriar el tubo. 아하. Para cuando vierta el resto del agua llega a más temperatura que está en la máxima profundidad y se genera el geyser. 폭발하듯 솟아오르는 수증기를 보니 설화산 위에 서 있다는 걸 실감하게 됩니다. Claro, tienen que venir aquí a verlo. Claro, a comer la comida de aquí muy buena. Y al final las fotos son muy bonitas, pero al final lo viven mejor
Y los paisajes y las playas y muy guay. Sí, merece la pena. de colores, luego el comer con el calor del volcán, que te cocina el volcán, es una maravilla. Gracias. Disfrútalo. luego. 화산 열기로 만든 요리가 있다고 해서 건물 안으로 이동했습니다. 숨겨진 공간이 있는 것 같아요. 아, 올라. 어디를 봤어? 아, 들어가도 나갑니다. 와우. 들어서자마자 맛있는 냄새가 코끝을 자극합니다. Todo es natural, ¿sí? Todo es natural. Sí, natural. 와우. Calor de volcán. 열기가 눈에 보이지 않아서일까요? 불씨 하나 없는 우물 같은 곳에서 고기가 익는다는 게 신기하기만 합니다. ¿Cuánto se tarda más o menos? 40 minutos. 40 minutos. Ah, casi ahumado, más o menos. ¿Eh? Ahumado un poquito. No, No. guisado total, completo. Ah, completo. Todo el mundo me pregunta, Ajá. van, come, viene, me felicita. 오, 여기 네, 지금 그 가스레인지 위에 브루스타에 손을 댄 것 같아요. 굉장히 여기가 뜨겁습니다. 오, 제 손도 익을 것 같네요. Nada, tiene unos 7 metros de profundidad aproximadamente, sobre unos 320 grados abajo y unos 170, 180 aquí arriba. 아, qué bien. 화덕에서 굽는 것과 비슷하다고 하는데요. 열기가 일정하게 전달돼서 속까지 골고루 익을 뿐 아니라 기름기가 아래로 쫙 빠져서 담백하다고 합니다. 침이 녹아요. 와, 그래서 이 지금 열기랑 향만 맡아도 배가 고파져요. 처음 보는 광경에 모두들 사진 찍기 바쁘네요. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Pues muy bien, Muy la bien. verdad que muy bien. O sea, me ha sorprendido mucho esto. Me parece increíble. O sea, las vistas y todo es... Esto es como si fueras, yo qué sé, lo vieras un paisaje extraterrestre, un poco... No sé, es increíble, la verdad. Sí. Y se siente una vibra muy distinta que da mucho gusto. Y a mí la verdad que me ha sorprendido bastante. ¿Y va a comer el pollo también? Acabo justo de comer ahora y ¿Ya? está bastante bueno. O ¿Ah, sea, sí? el sabor es distinto. 아. 화산이 구워준 고기는 어떤 맛이 날까요? 여기 화구 뒤로 바로 이제 이 맛있는 치킨과 소고기를 먹을 수 있는 레스토랑 연결되어 있습니다. 올라. 고기 맛이 궁금해 레스토랑 안으로 들어섰는데 화산지대가 파노라마처럼 펼쳐져 있어 배고픈 것도 있고 경치 구경부터 했습니다. 치킨, 비프 스테이크, 소시지까지 아까 봤던 3가지 종류의 바비큐를 모두 주문했는데요. 윤기가 자르르 흐르는 것이 한눈에 보기에도 잘 익어 보이죠? 어서 맛을 봐야겠습니다. 맥주가 절로 생각나는 맛이에요. 기름이 뚝뚝 떨어지는 걸 보고 와서일까요? 치킨도 소시지도 더 쫄깃하고 담백하게 느껴집니다. 와, 그리고 대망의 스테이크, 제일 기대되는 음식인데요. 제 입맛에는 이게 제일 맛있는 것 같아요. 기름 다 빠져가지고 담백하고 육향도 되게 좋습니다. 식사를 하는 동안 화산의 위력도 원 없이 구경할 수 있습니다. 아, 진짜 식당 너무 밥도 맛있었고 진짜 이 풍경을 보면서 먹는 맛이 정말 기가 막혔습니다. 그래서 마치 사람만 없으면 화성에서 밥 먹는 느낌, 이런 느낌이 아닌가. 어디에서도 만날 수 없는 맛, 란사로테에서 꼭 한번 맛보시길 추천드립니다. 이제 레스토랑이 있는 국립공원에서 내려와 서쪽 해안으로 향합니다.
란사로테는 지질학적 가치를 인정받아 2015년 유네스코 세계 지질공원으로 선정되었는데요. 티만파야 국립공원은 특히 중요한 장소로 손꼽히는 곳입니다. 독특하고 희귀한 화산 지형과 지질 구조를 관찰할 수 있기 때문인데요. 네, 저는 지금 이 란사로테 섬의 또 다른 뷰포인트죠. 로스 에르비데로스라는 곳에 와 있습니다. 그래서 예전에 용암이 분출이 되어가지고 이 바닥까지 내려왔대요. 굳은 용암과 거친 바람과 파도가 만들어낸 아름다운 자연의 모습입니다. 로스 에르비데로스. 부글거리는 곳이라는 뜻인데요. 절벽 안으로 들이치는 파도가 부서지면서 하얀 포마를 일으키는데 이 모습이 물이 끓는 것 같다고 해서 붙여진 이름입니다. (1730년대) 일어난 화산 폭발로 분출된 용암이 바다와 만나 빠르게 식으면서 형성된 지형이라는데요. 와. 검게 굳은 용암과 푸른 바다, 그리고 하얀 파도. 자연이 빚어낸 절묘한 작품 앞에 있습니다. 해안 절벽에서 멀지 않은 곳에 또 다른 비경이 있답니다. 서쪽 해안가에 아주 특이한 색깔의 호수가 있다고 해서 찾아왔습니다. 또 지금 또 많은 사람들이 그 호수를 보러 가는 것 같아요. 다 사진을 찍고 있고 바람이 굉장히 강한데 어떤 호수가 숨겨져 있는지 한번 가보겠습니다. 절벽 위쪽에서는 좀처럼 모습을 드러내지 않았는데요. 오, 여기 보입니다. 초록색의 이제 호수가 등장했습니다. 오. 엘 골포라는 호수입니다. 푸른 바다와 대비되는 짙은 녹색이 신비로운 분위기를 자아냅니다. 이 호수도 화산 활동에 의해 만들어진 것이라고 합니다. 처음에 화산이 폭발했을 때 여기는 이제 바닷가 쪽이었대요. 여기서 폭발이 일어나서 이곳은 또 이렇게 특이한 색깔의 물의 모습과 함께 웅덩이가 남아있다고 합니다. 화산이 만들고 비바람이 조악한 다채로운 풍경 속을 쉼없이 거닐었습니다. 그곳에는 인간의 셈으로 헤아리기 힘든 자연의 역사가 흐르고 있었습니다. 자연이 만든 작품을 봤으니 이번엔 사람의 손에서 탄생한 작품을 보러 갑니다. 섬의 최북단에 있는 전망대로 향하는 길. 창밖으로 그냥 지나치기 아쉬운 풍경이 펼쳐집니다. 정말 말이 안 나올 정도로 멋진 풍경이 이곳에 펼쳐지고 있습니다. 와. 기꺼이 걸음을 멈춘 이에게만 주어지는 선물 같은 순간입니다.
그래서 이곳 란사로테 섬, 카나리아 제도 7개의 섬 중 사람들이 살기 가장 꺼려했다고 이렇게 알려져 있습니다. 강한 바람 때문에 돌조차 부족했다고 전해지고 있습니다. 하지만 이곳 출신의 세자르 말리케라는 예술가는 이곳을 액자틀에 키우지 않은 예술 작품이다, 이렇게 비유를 해서 많은 작품들을 현재 이 섬에 남겨두고 현재는 수많은 여행객들이 이 예술가의 작품을 보기 위해서 이 섬을 방문하고 있습니다. 바람 따라 시시각각 변하는 풍경을 놓칠세라 열심히 구름 끝을 쫓습니다. 시선이 닿은 그 끝에 하늘과 바다가 만나 온통 푸른 빛으로 일렁입니다. 란사로테를 하나의 예술품으로 생각했던 세자르 말리케의 생각이 고스란히 담긴 미라도르 델 리오. 주변 환경과 건물이 완벽하게 조화를 이루고 있습니다. 제가 온 곳은 이 란사로테 섬의 최북단에 위치한 미라도르 델 리오, 강 전망대라고 불리는 곳입니다. 그래서 이 섬 출신의 유명한 예술가죠, 세자르 말리케라는 사람이 이곳의 화산 지형 이용해서 멋진 전망대를 만들어놨다고 합니다. 건물을 지을 때 돌, 나무 등 자연 재료를 최대한 활용했다고 하는데요. 입구는 화산에서 나온 암석을 쌓아 만들었다고 합니다. 여기가 지금 이제 이 섬 끝에 위치해 있어가지고 보기 좀 어려운데 진짜 수많은 사람들이 여기를 보기 위해서 온 것 같아요. 건물 안으로 들어서자 시야가 탁 트입니다. 순간의 눈이라고 불리는 창인데요. 참으로 절묘한 이름입니다. 와, 진짜 멋진 공간입니다. 세자르 말리케가 보여주고 싶었던 풍경은 무엇이었을까요? 그의 눈과 마음을 헤아리며 잠시나마 흐르는 순간을 붙잡아 봅니다. 위에도 너무 멋지게 이 설치 미술품을 걸어놨네요. 그래서 이 란사로테 섬이 폭발할 때의 모습을 그대로 재현해 놨습니다. 참혹했던 화산 폭발의 순간도 예술가의 손을 거치니 작품이 됩니다. 전망대는 2개의 층으로 이루어져 있는데요. 나선형 계단을 따라 올라가면 외부로 이어지는 전망대가 나옵니다. 와, 정말 대단합니다. 너무나 멋진 풍경이 제 앞에 펼쳐지고 있습니다. 내부에서 볼 때와는 또 다른 감동이 밀려옵니다. ¿Estás viajando, sí? Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese sentimiento? Este lugar me gusta mucho porque las vistas del sitio me parecen muy bonitas y que se aprecia mucho la isla vecina, la Graciosa. ¿Y es primera vez? No, como quinta. o Quinta, así, ah, porque es de quinta. mi isla favorita. Ah, sí. 바다를 바라보다 보니 문득 전망대 이름이 새삼스럽습니다. 진짜 생각하면 생각할수록 이름을 진짜 기가 막히게 지은 것 같아요. 강 전망대라니. 바다밖에 없는데 이름을 지을 수 있었던 이유는 이 앞쪽이 강처럼 보이기 때문인 것 같습니다. 란사로테와 라 그라시오사 사이에 흐르는 엘리오 해협을 강에 비유한 건데요. 이름마저 낭만적입니다.
와. 진짜 이게 말로 표현하기 힘들 정도로 어마어마합니다. 물결과 마음이 하나 되어 어느새 잊어버린 시간과 공간. 참으로 오랜만에 느껴보는 쉼 그 자체였습니다. 강 전망대를 보고 나니 세자르 말리케라는 예술가가 더 궁금해졌습니다. 생전에 그가 살았던 집을 개조해 지금은 박물관으로 운영하고 있다는데요. 그의 삶의 발자취를 따라가 보려 합니다. 지금 제가 도착한 곳은 이곳 란사로테 섬에서 굉장히 유명한 곳입니다. 이 섬을 대표했던 예술가 세자르 말리케의 집에 왔습니다. 이 세자르 말리케가 약 20년간 살았던 곳입니다. 너무너무 예쁘죠? 새하얀 벽을 지나자 검은 화산나무로 꾸민 정원이 나타났는데요. 먼저 집안을 살펴볼까요? 이분이 이제 세자르 말리케. 란사로테에서 태어나 마드리드를 거쳐 뉴욕에서 미술 공부를 한 세자르 말리케는 관광 산업 붐이 일기 시작한 1966년 섬으로 돌아옵니다. 세자르 말리케 se construye su casa este lugar porque Pues él retornaba de Nueva York, quería supongo que hacer una casa y a él le llamó la atención estos agujeros que son burbujas volcánicas y sobre la marcha pensó que sería un lugar idóneo para hacer su vivienda aquí. Le gustaba mucho estos huecos que son naturales y sobre la marcha pensó en que podía hacer su casa con esa imaginación que tuvo, ¿no? 화산이 모든 것을 뒤덮어 폐허가 된 이곳에서 세자르 말리케는 란사로테만의 아름다움을 본 거죠. 그는 자연을 있는 그대로 보존하면서 조화로운 건축물을 짓는 것에 많은 노력을 기울입니다. 1950년대, 60년대 그 당시에 스페인 정부가 이제 무분별하게 관광을 위해서 도시를 개발하니까 이 세자르 말리케는 자연 친화적으로 책임감을 갖고 이곳 란사로테 섬을 같이 개발했다고 이렇게 알려져 있습니다. 이 검은 용암 가운데 있는 하얀 집들을 이곳 란사로테 섬에서 많이 만나볼 수 있는데 이런 모든 것들이 여기를 사랑했던 이 세자르 말리케의 노력이라고 이해해 주시면 될 것 같아요. 자연 환경을 훼손하지 않으면서 란사로테의 전통 건축 양식을 따르고자 했던 세자르 말리케. 탁 트인 공간과 큰 창을 통해 란사로테의 자연을 집안으로 끌어 들어온 그의 예술적 감각이 바로 느껴집니다. 지하라고 불러야 할 것 같은 이곳이 이 집의 1층이라고 합니다. 용암이 지나간 자리를 개조해 만든 공간입니다. 하늘이 너무 예쁘죠? 여기에는 터널이 만들어져 있습니다. 와, 용암길이네요, 용암길? 네, 예전엔 용암이 흘렀던 길이라고 합니다. 오, 길을 나오니까 넓은 공간이 있습니다. 1층은 총 5개의 구역으로 나뉘어져 있는데요. 여러 개의 응접실과 바비큐 시설 등이 유기적으로 연결돼 있답니다. 나무 한 그루도 소중히 여기는 세심함이 돋보입니다. 자연 채광을 통해서 빛이 쫙 내려와서 밝게
이 공간을 만들어주고 있습니다. 이 나무도 정말 시간이 오래된 것 같아요. 만져보면 많은 사람들이 만지고 가가지고 보들보들합니다. 여기 또 공간이 있네요. 여기 어딘지 가볼게요. 세자르 말리케가 여름에 시간을 보냈던 하이라이트죠. 수영장에 등장합니다. 너무 예쁘네요. 여기는 진짜로 약간 파라다이스 같은 느낌이에요. 수영장의 물도 인근의 바닷물을 끌어온 것인데요. 란사로테의 모든 자연물이 소중한 건축 자재였던 셈이죠. 아니 어쩌면 자연이 세자르의 예술적 영감을 빌어 자신을 표현한 것은 아니었을까요? 세자르 말리케만큼이나 이 땅을 사랑한 이들이 있다고 합니다. 란사로테에 뿌리를 내리고 살아가는 사람들이죠. ¿Habla español? Sí, buenos días. Buenos días, encantado. Alberto. Alberto. González. El jefe de aquí. Sí, el enólogo. Aquí tenemos la bodega, realmente, y los viñedos los tenemos en Jeria. En la Jeria. Jeria. 카나리아 제도는 예로부터 와인으로 유명합니다. 그래서 섬에는 이름난 포도원이 많다는데요. Su padre. Porque eres mi padre. 여기 보면 이제 로렌소 씨의 동굴이라고 적혀 있거든요. 이 아저씨 아버지 성함이 로렌소입니다. 그래서 라쿠에바 데 로렌소라고 적혀 있고요. 아저씨 보물 창고죠. 네, 갑니다. 이름처럼 건물 안이 동굴로 이루어져 있습니다. 한눈에도 역사가 깊어 보이는데요. 이곳이 알베르토 씨의 보물 창고랍니다. Del mundo, ¿no? Aquí también tenemos diferentes tipos de... Parece como en parroquia. Sí, bueno, es la cueva, es la lava. Estamos debajo de la cueva. Aquí el vino, pues, no sufre ningún tipo... 여기 이제 운영하시는 아저씨가 16대 찍은 사진. 그리고 아저씨 아버지가. Ya en esa época, pues, estaba con las viñas. sí. Él no podía trabajar, pero me enseñaba a mí a trabajar y... 알베르토 씨는 5살 때부터 포도원을 운영한 아버지로부터 포도 접붙이는 방법과 가지치기를 배웠다고 합니다. El pasado. Y ahora quiero volver al origen. Quiero volver al sabor de los vinos que hacía mi padre. 유명 포도원과 와인 제조 시설에서 기술을 배우고 익힌 알베르토 씨는 옛날 아버지가 만들던 와인을 다시 만들기 위해 이곳으로 돌아왔다고 합니다. Es verdad que hemos hecho varias catas y curiosamente cada barrica tiene como, aún siendo el mismo vino y las barricas son de origen americano, sí es cierto que cada barrica, por la corriente de aire o la posición, 전통 방식을 고수하고 있어 균일한 맛을 내는 게 쉽지 않지만 기꺼이 수고를 감내하는 길을 택했다는 알베르토 씨. No es vino tinto, tampoco vino no, blanco. es vino dulce, Vino dulce. Moscatel de Alejandría, pero con 25 años. Entonces el vino cuando pasa tantos años en la barrica se va volviendo como el coñac. 와인은 그의 자랑이자 신념입니다. 이게 처음에는 딱 들어갔을 때 그 포도 향이랑 뭐 다양한 약간 이제 말린 건과일, 건포도 이런 향이 나다가 숨을 확 쉬니까 이 나무 향이 확 나요. 근데 좀 뭐라고 해야 되지? 맛있는데 어떻게 표현할 수가 없는데 너무 맛있어요 이거. 이번엔 포도밭을 보여주겠다고 해서 따라 나섰습니다. 광활한 화산지대에 촘촘히 쌓아 올린 반원형의 돌담이 눈에 들어옵니다. 오직 란사로테에서만 볼 수 있는 특별한 포도원, 라 헤리아입니다. 동그란 형태의 밭이 끝없이 이어졌는데요. 밭의 모양도 신기하지만 아무것도 자라지 못할 것 같은 검은 대지에
초록빛 나무들이 들어서 있는 게 놀라웠습니다. 하나하나 모두 수작업으로 일군 밭이라고 하는데요. 얼마나 많은 노력이 들어갔을지 상상이 가질 않더라고요. 알베르토 씨가 밭의 비밀을 보여주시겠다고 합니다. Sí, sí, sí. Wow. Interesante. Que es lo que protege el suelo y por la noche capta la humedad, aunque no llueva y lo lleva a la tierra. ¿Ves? Está súper húmeda Sí. porque esto lleva la humedad. No ha llovido y está húmeda. Si nosotros no regamos, aunque no llueva, porque esto es como una esponja que absorbe la humedad del aire y la lleva a la tierra. 화산섬 란사로테의 풍부한 화산재를 이용해 포도원을 일궈낸 건데요. 그 지혜가 존경스러웠습니다. La vara va estropeando va bajando el picón para abajo Sí. y no interesa porque si no se taparía las cepas. Hay que subir el picón que se ha bajado para arriba. 원뿔형으로 땅을 판 것도 물이 포도나무 쪽으로 흐르게 하기 위해서라는데요. 무엇 하나 허투루 만들어진 것이 없습니다. La piedra es para defender del viento. Para defender del viento. Esta es la dirección del viento y por eso están todas puestas, ves que todas miran hacia un mismo lado. Todas miran hacia allá, ¿ves? Todas tienen el semicírculo orientado para allá, no para abajo ni para allá, porque el viento viene así. Ah, siempre. Siempre. La mayoría del tiempo el viento viene así. Por eso ves que están todas mirando, ¿sabes? Toda la piedra hacia allá. Allí no, el viento por aquí no viene. 거친 자연의 땅을 축복의 땅으로 탈바꿈시킨 건 아버지의 아버지가 흘린 땀방울이었습니다. 정성스러운 보살핌 아래 무럭무럭 자라난 포도나무는 올해도 탐스러운 포도송이를 안겨줄 것입니다. Existe en alguna otra isla, pero el 90% de la producción mundial solo es Lanzarote. 아, 또 이게 지금 포도 품종이 말바시아 이제 볼칸이라는 포도 품종입니다. 그래서 90% 이상이 이곳 란사로테 섬에서 자라고 여기가 오리지널이라고 합니다. 알베르토 씨는 란사로테의 포도와 와인에 대한 자부심이 남달랐는데요. 이제는 그 이유를 알 것 같습니다. 해질 무렵이 되자 알베르토 씨가 저녁을 먹고 가라며 초대를 해주셨습니다. 마당이 굉장히 넓었는데요. 여기가 알베르토 씨의 텃밭이랍니다. 자세히 보니 채소와 열매가 맺혀 있습니다. 딸기가 참 잘 익었죠. Sí. 직접 재배하신 방울토마토. Ahí los tenemos más fresquitos. 너무 달아요. Y eso que el viento estropea un poco, pero la tierra es muy fértil, muy fértil. El Lanzarote tiene una tierra súper fértil. Negra, pero más negra. Ah, más negra. Se llama mora. Mora. ¿Ves? Aquí están. 과일에서 싱그러움이 뚝뚝 떨어집니다. 오늘 비타민 C는 다 먹은 것 같습니다. 와, 정말 달다. 한 차례 수확을 마치고 드디어 집으로 들어갑니다.
알베르토 씨가 미리 연락해 아내분께서 분주히 준비하신 것 같죠? 모두 직접 가꾼 식재료로 만든 음식이랍니다. Hola, muy buena. Encantada. Blanca. Blanca. Hola, encantada. ¿Qué tal? Muchas veces, muchas noches, huevos fritos, porque nos encanta. 이곳에선 점심을 든든하게 먹고 저녁은 가볍게 먹는 편이라는데요. 달걀도 직접 기르는 닭이 나은 것이랍니다. Porque le gusta cocinar mucho. 아, 음식하는 거 좋아한다고 하십니다. Y además cocina muy bien. Me gusta toda forma, no pasa nada. Vale. 식사에 빠지지 않는 것, 바로 란사로테산 와인이랍니다. 오늘은 화이트 와인이라네요. Gracias. Yo también sí. 소박하지만 신선하고 건강한 음식들로 식탁이 가득 찼습니다. 삶은 감자는 모호 소스를 곁들여 먹으라는데요. 그래서 이게 이제 여기 모호 소스라는 여기 소스와 치즈가 섞인 겁니다. 감자는 진짜 너무 맛있고 매콤 짭짤한 느낌이라서 잘 어울립니다. Salud. Muchas gracias. Salud. Salud. 와인은 신선한 과일 향이 느껴졌는데요. 산미가 있지만 너무 강하지 않은 은은한 맛이 인상적이었습니다. Somos como muy de campo, entonces nos gusta vivir del campo, del Sí, sí. plantar, las cosas las solemos coger. 식사를 하고 있는데 먼 곳에서 온 손님들에게 인사차 들른 이분은 여기 이제 아드님입니다. 아드님. 아드님도 포도원과 와인에 대해 배우는 중이라는데요. 언젠가 아드님이 만든 와인도 꼭 한번 맛보고 싶네요. 자연이 토해놓은 화산섬을 향기로운 와인 향이 나는 섬으로 바꾼 이들은 알베르토 씨와 같은 평범한 농부들이었습니다. 노동의 가치를 아는 그의 아들의 손에서 란사로테의 축복은 계속될 것입니다. 이제 란사로테의 마지막 목적지를 향해 섬의 북동쪽으로 달려갑니다. 1966년 세자르 말리케가 란사로테를 돌아와 처음으로 만든 작품이자 가장 유명한 곳인데요. 이 란사로테 섬에 또 다른 세자르 말리케의 작품 하메오스 데 아구아라는 곳에 이렇게 왔습니다. 하메오스 델 아구아는 화산 동굴을 활용해 지은 건물인데요. 하메오스는 원주민인 관체족 언어로 화산 동굴이 무너져서 생긴 구멍을 의미한답니다. 이름 그대로 건물 여러 곳에 크게 구멍이 뚫려 있는데요. 어떤 구조로 설계가 되었을지 호기심을 자극합니다. 이 화산 분화구를 그대로 개조를 해가지고 레스토랑, 카페, 지금 공연장으로 이용이 되고 있다고 합니다. 와, 엄청난데요? 와, 어마어마합니다. 오! 물이 아른아른 또 비치면서 반대편의 모습이 보여요. 좁은 계단을 내려오니 새로운 세상이 나타납니다. 땅 아래 이렇게 넓은 공간이 있으리라고는 예상하지 못했는데요. 이제 이 세자르 말리케한 사람을 뭐 자연 친화적인 예술가다 이렇게 이야기하는데 제가 여기 와보니까 자연 친화적인 게 아니고 그냥 자연 그대로를 예술로 만들어 놓은 것 같습니다. 실제로 지금 제가 보고 있는 이 물, 해수면과 동일하다고 합니다. 지하를 통해서 바닷물이 여기에 고여 있어서 잔잔한 모습을 연출하고 있습니다. 와. 세자르 말리케는
죽음의 땅으로 여겨졌던 란사로테의 자연을 보존하고 섬을 아름답게 디자인하려는 꿈을 꾸었다고 합니다. 세계 각지에서 그의 작품을 보기 위해 수많은 이들이 란사로테를 찾는 것을 보면 그의 바람은 어느 정도 이루어진 것 같습니다. 네, 저기 고여있는 물이 아래쪽을 통해서 바닷물이 들어온다고 합니다. 저쪽인 것 같아요. 네. 바닷물이 자연스럽게 유입되도록 건축해 조수간만의 차에 따라 동굴 안의 고인물의 수심도 계속 달라진다고 합니다. Pues nada, nos parece muy guapo. Nunca habíamos estado aquí, así que es como súper impresionante y nada, que vengáis a verlo. Nada, pues que es un lugar bastante característico y diferente a los demás sitios. Merece bastante la pena y nada, que muy chulo todo. 네, 동굴을 통과하니까 완전 또 다른 느낌이 있는 곳으로 나왔습니다. 와, 여기는 수영장이 있네요. 파라다이스가 있다면 이런 모습이 아닐까요? 세자르 말리케가 그렸던 란사로테의 푸른 바다와 검은 화산, 싱그러운 녹음이 어우러져 있습니다. 검게 타버린 땅 란사로테가 축복받은 행운의 땅이 될 수 있었던 건 섬을 사랑한 주민들과 한 예술가의 노력 덕분이었습니다. 천국보다 아름다운 란사로테. 이 섬을 오랫도록 잊지 못할 것 같습니다.